کہ ان کے جو عمران خان کے اپنے بچے ہیں سلیمان اور قاسم، ان کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ اب سننے کو وہ بھی تیار نہیں ہے. ہم ہی نے ان کو روکا ہوا تھا، لیکن اب وہ پہلے تو وہ جا رہے ہیں امریکہ، اور وہ اپنے جو دوست ہیں ان سے کہتے ہیں اگر یہ جا سکتے ہیں تو ہم بھی جائیں گے، اور ہم جا کے بتائیں گے کہ انسانی حقوق کے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں ان کے والد کے ساتھ. ایک دوسرا، سلیمان قاسم نے کہا کہ اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان. زبردست. وہ تحریک کے اندر اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں. یہ بھی ان کو عمران خان کو بتا دیا گیا، ان سے پوچھا نہیں گیا، ان کو بتایا کہ ان کے بچے ان سے پوچھ نہیں رہے ہیں، ان کو انفارم کر رہے ہیں. تو یہ چوائس انہوں نے اپنے والد صاحب کو نہیں دی کہ وہ ان کے لیے فیصلہ کریں، اور نہ ہی ہمیں دی. تو یہ آپ کو بتا دیں کہ تحریک انشاءاللہ ہم اس کے اندر پورا حصہ لیں گے. اگر قید ہے، اگر جو بھی تحریک چلے گی، ہماری فیملی ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی. لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستانی اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں، آپ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں. آپ کی جو 26ویں ترمیم ہے، آپ کے سارے حقوق جب جوڈیشری کے لے لیے گئے ہیں تو آپ کو انصاف دینے کا کوئی ادارہ بھی نہیں رہا. تو آپ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، آپ اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں، اور ہم بھی عمران خان اور جو ہماری فیملی ہے حسان نیازی ان کے لیے بھی نکلیں گے. جو ہمارے باقی بچے قید میں ہیں اور ہمارے جو اتنے لوگ قید میں ہیں، ہم ان کے لیے، بزرگ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں جو قید میں ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے لیے بھی نکلیں گے. میڈم، عمران خان نے جو کہا کہ عہدوں سے ہٹ جائیں، یہ کیا گورنمنٹ کے سرکاری عہدوں سے کہا ہے یا جو صوبائی صدر ہیں ان کو کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے جو تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ اپنے عہدوں سے ہٹ جائیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے خان صاحب نے جیسے پیغام دے دیا ہے کہ 5 تاریخ کو جو ہے وہ احتجاج سلسلہ وہ جاری رکھیں. دوسری طرف منسٹر ڈور نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نے مسافہ کیا اسمبلی کے اندر کے مذاکرات کر لیں. تیسری دفعہ انہوں نے کہہ دیا، تو کیا وہ کی بات اور مذاکرات کی بات نہیں رک جائے گی؟ ہم نے تو آپ کو عمران خان کا جواب دے دیا، وہ آپ کو دے دیا. آج اگر جو وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ہے، تو آپ جب گھٹنے ٹیک دیں گے ان کے آگے تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے بعد آپ کی سیاست بھی ختم ہوئے گی اور یہ آپ کو کرش کر دیں گے. اس لیے آپ اس وقت صرف اپنے ووٹرز کی نمائندگی کریں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا، کوئی عہدیدار جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ ابھی سے الگ ہو جائے، نہیں تو میں باہر نکل کے ان کو باہر نکالوں گی پارٹی سے. اس لیے آپ سارے اپنا فوکس کریں تحریک کے اوپر. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحریک کی پیک جو ہے 5 اگست کو ہونی چاہیے اور شروع بھی ہو جانی چاہیے، اور اس کی پیک 5 اگست ہونی چاہیے، جس دن 2 سال ہو جائیں گے عمران خان کی قید کو. 5 اگست کو جب عمران خان کے 2 سال ہو جائیں گے، اس پہ یہ تحریک پیک کرے گی. میری بہنوں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر یہ ہمیں جیل میں ڈالتے ہیں آپ فکر نہ کریں، ہمارے آگے ہمارے بچے بھی ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ آپ کے وہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا واپس آ گیا ہے اور کسی ڈیل کے تحت آیا ہے. تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتا دیں ڈیل کس سے کی ہوگی. شیر شاہ واپس آئے ہیں، ان کو پتہ تھا کہ وہ اریسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اب کوئی باہر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اب اس کے آگے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو عمران خان کے اپنے بچے ہیں سلیمان اور قاسم، ان کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ اب سننے کو وہ بھی تیار نہیں ہے. ہم ہی نے ان کو روکا ہوا تھا، لیکن اب وہ پہلے تو وہ جا رہے ہیں امریکہ، اور وہ اپنے جو دوست ہیں ان سے کہتے ہیں اگر یہ جا سکتے ہیں تو ہم بھی جائیں گے، اور ہم جا کے بتائیں گے کہ انسانی حقوق کے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں ان کے والد کے ساتھ. ایک دوسرا، سلیمان قاسم نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہم آئیں گے پاکستان. زبردست. وہ تحریک کے اندر اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں.
ये भी उनको इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया, उनको बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये चॉइस इन्होंने अपने वालिद साहब को नहीं दी कि वो उनके लिए फ़ैसला करें, और ना ही हमें दी। तो ये आपको बता दें कि तहरीक इंशाल्लाह हम उसके अंदर पूरा हिस्सा लेंगे। अगर कैद है, अगर जो भी तहरीक चलेगी, हमारी फैमिली साथ इमरान खान की रिहाई के लिए भी, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी अपनी आज़ादी के लिए खड़े होंगे, आप रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होंगे। आपकी जो 26वीं तरमीम है, आपके सारे हकूक़ जब जुडिशरी के ले लिए गए हैं तो आपको इंसाफ देने का कोई इदारा भी नहीं रहा। तो आप इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो, आप अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो, और हम भी इमरान खान और जो हमारी फैमिली है, हसान न्याज़ी, उनके लिए भी निकलेंगे। जो हमारे बाकी बच्चे कैद में हैं और हमारे जो इतने लोग कैद में हैं, हम उनके लिए, बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं जो कैद में हैं, हम इंशाल्लाह उनके लिए भी निकलेंगे। हाँ। मैडम, इमरान खान ने जो कहा कि ओहदों से हट जाएं, ये क्या गवर्नमेंट के सरकारी ओहदों से कहा है या जो सूबाई सदर हैं उनको कहा है? उन्होंने कहा है जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो अपने ओहदों से हट। मैडम, इससे ये बताइएगा कि आपने खान साहब ने जैसे पैगाम दे दिया है कि 5 तारीख को जो है उसको एहतजाज का सिलसिला वो जारी रखें। दूसरी तरफ मिनिस्टर गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ने मुसाफा किया असेंबली के अंदर के मुज़ाकरात कर लें। तीसरी दफा उन्होंने कह दिया, तो क्या वोट की बात और मुज़ाकरात की बात नहीं रुकेगी? हमने तो आपको इमरान खान का जवाब वो आपको दे दिया। आज अगर जो वो आपसे डिमांड करते हैं उसको पूरा करना है, तो आप जब घुटने टेक देंगे इनके आगे, तो ये वो बता रहे हैं कि ये इसके बाद आपकी सियासत भी ख़त्म होएगी और ये आपको क्रश कर देंगे। इसलिए आप इस वक्त सिर्फ अपने वोटर्स की नुमाइंदगी करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता, कोई ओहदेदार जो तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता, वो अभी से अलग हो जाए, नहीं तो मैं बाहर निकल के उनको बाहर निकालूंगी पार्टी से। इसलिए आप सारे अपना फोकस करें तहरीक के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए और शुरू भी हो जानी चाहिए, और इसकी पीक 5 अगस्त होनी चाहिए, जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। 5 अगस्त को जब इमरान खान के 2 साल हो जाएंगे, उस पर ये तहरीक पीक करेगी। मेरी बहनों ने उनको ये भी बताया कि अगर ये हमें जेल में डालते हैं, आप फिक्र ना करें, हमारे आगे हमारे बच्चे भी हैं। किसी ने मुझे कहा कि आपके वो टीवी पे आ रहे हैं कि आपका बेटा वापस आ गया है और किसी डील के तहत आया है। तो मैंने ये पूछा था कि ये बता दें डील किससे की होगी। शेरशाह वापस आए, उनको पता था कि वो अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो अब कोई बाहर बैठने को तैयार नहीं है। अब उसके आगे, उसके अलावा आपको बता दूँ कि उनके जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका, और वो अपने जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे, और हम जाके बताएंगे कि इंसानी हकूक़ के साथ क्या जुल्म हो रहे हैं उनके वालिद के साथ। एक दूसरा, सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान। जबरदस्त। वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये भी उनको इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया, उनको बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये चॉइस इन्होंने अपने वालिद साहब को नहीं दी कि वो उनके लिए फ़ैसला करें, और ना ही हमें दी। तो ये आपको बता दें कि तहरीक इंशाल्लाह हम उसके अंदर पूरा हिस्सा लेंगे। अगर कैद है, अगर जो भी तहरीक चलेगी, हमारी फैमिली साथ इमरान खान की रिहाई के लिए भी, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी अपनी आज़ादी के लिए खड़े होंगे,
आप रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। आपकी जो 26वीं तरमीम है, आपके सारे हकूक जब जुडिशरी के ले लिए गए तो आपको इंसाफ देने का कोई इदारा भी नहीं रहा। तो आप इस जुल्म के खिलाफ खड़े हों, आप अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों, और हम भी इमरान खान और जो हमारी फैमिली है, हसान न्याजी, उनके लिए भी निकलेंगे। जो हमारे बाकी बच्चे कैद में हैं और हमारे जो इतने लोग कैद में हैं, हम उनके लिए, बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं जो कैद में हैं, हम इंशाल्लाह उनके लिए भी निकलेंगे। हाँ। मैडम, इमरान खान ने जो कहा कि ओहदों से हट जाएं, ये क्या गवर्नमेंट के सरकारी ओहदों से कहा है या जो सूबाई सदर हैं उनको कहा है? उन्होंने कहा जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो अपने ओहदों से हट जाएं। मैडम, अच्छा ये बताइएगा कि आपने खान साहब ने जैसे पैगाम दिया है कि 5 तारीख को जो है वो एहतजाज है सिलसिला वो जारी रखें। दूसरी तरफ मिनिस्टर डोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुसाफा किया असेंबली के अंदर के मुज़ाकरात कर लें। तीसरी दफा उन्होंने कह दिया, क्या वोट की बात और मुज़ाकरात की बात नहीं रुकेगी? हमने तो आपको इमरान खान का जवाब आपको दे दिया। आज अगर